जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपंकर पड़िया जमी पूर्व जिते परिमाण थिला नदी नाल भलमंद जहाँ थिला बर्तमान से परिमाण अच्छी आपण मैंने जानते मोर किसी कहबार आवश्यकता नहीं समस्त अनुभवी समस्त ज्ञानी एकमात्र अज्ञानी हूँ मु ये संसार भितर अज्ञानी सीमा रेखा तले हूँ अच्छी मुझे बड़ बड़ कथा कहती कि प्रकृत में विश्वास करूनी मुझे देखे कथा कहूनी मो भर जो आसूची मुझे किंतु अज्ञानी सीमा रेखा तले मु दरिद्र सीमा रेखा तले मु रूप माने अरूपर सीमा रेखा तले मु अभागार सीमा रेखा तले मु जेते सब अहर अच्छी तले हूँ आप चिंता करूँ से आम जो बिल बाड़ी जाए चाड़ा बसू पड़िया जगह झाड़ा बसू गोचर अनाबादी जहाँ सब थिला आम जामु कोली चिरी कोली बईत कोली जाकि खाऊँ सी बर्तमान आपंकर चाष जमी है बर्तमान से अट्टालिका भी या चाष जमी अट्टालिका या जंगल जी थी अट्टालिका या आप चिंता करूँ मुझे पूर्व कहते आपंकर डाणी पाणी कथा से सब जीवे कुआड़े इे जीवे मूषा गात को जब पोती दिया जाए साप कौट रे मूषा गात को जब पोती दिया जाए साप कौट रे मूषा गात जब कंक्रीट करा जाए ताले से जो मूषा गात साप कुआड़े जी आम मूषा साप आम कतिक आसवे आम कतिक आसिक आमरी घर रे आम फ्रिज रे रे आम बेडसीट रे रे आमर ताजा रे आम रोसई घर रे आम जो आम फुलदानी रे रे ये सब जगह रे ना आ गड़ी समस्त मुंड गेंजापी प्रभु जगह रखिंट समस्त एकुणीटी हेले भी मनीष मुंडे जगह देते कि अंधारुआ भितर रे दांत कामुड़ी मनीषर रक्षण हम यहाँ ईश्वर सृष्टि विधान आम जब उकुणी मारिदेवा उकुणी मारे कौन आवश्यकता अच्छी प्रयोजन आवश्यकता अच्छी मुंडे मारिया मुंडे से उकुणी मारिया प्रयोजन अर्थात उकुणी मरा औषध ताकू जब आम मुंडे प्रयोग करवा आम चम को से जो उकुणी मरा औषधटा जब उकुणी गोटे जीव मरीगला ताले तार जो प्रभावटा अच्छी आम चम उपर पड़ा ना नहीं यहाँ विज्ञान भित्तिक कथा जदि उकुणी गोटे आम मुंडर सुरक्षा थिला आम जब उकुणी मरा औषधटा को मुंडे पकड़े ताले उकुणी मरला ना नहीं उकुणी जदि मरला उकुणी तार विष प्रभाव मरीगला से जो विष आम मुंडे पकड़ उकुणी मारे से विष गला कड़े हाफुनी मारी देदेले सेटा प्रथम आम चमक भी टच कला आम चमक टच करने द्वारा आमर कौन है ना आमर चुटी पाचिवा बाल उपुड़ा मुंड कुंडई हवा रुचि हवा जिते गुड़े विभिन्न जिनस आसला जब न आसला कौन है कौन है आम मस्तिष्क जो पतला चम अच्छी चमटा जो आम खोपड़ी की घोर अच्छी भर भी कहीं प्रभाव पड़ा भर जो प्रभाव पड़ा आम भर चिड़ी चिड़ा दुगुण आसला चिड़ी चिड़ा दुगुण जो आसला आम शाशु शशुर बापा बा भाई बंधु कुटुंब स्वामी आम किसी बुझीपारे ताले निमंत्रण कला किए आम मुंड को खराब करने निमंत्रण कला किए उकुणी तैयारी कर प्रभु समस्त मुंडे कौन उकुणी होती उकुणी तैयारी करले प्रभु आमर जो गर्भ अहंकार अच्छी ताकू ध्वंस करने आमको दंड देवाई आम उकुणी मारे उकुणी औषध पकड़े प्रभु तैयारी करते उकुणी औषध उकुणी मारे गले तापर आम मुंडर जो मस्तिष्क जो चिड़चिड़ा स्वभाव भल मंद जहाँ आसला तो आम कौन कले आम हूँ सत पत्र न जाकि असत पत्र गलु क्या कौन कहवा क्या कौन पढ़ा गुरु गुरुजन मानवा कि न मानवा ये सब जिनिस हूँ जन एकमात्र चक्रधरी द्वारा ये सब हो जी जानी सी भल कर जानी सब चक्रधरी काम चक्रधरी काम बोले मुझे कौन जाकि गोटे मनीष मारे चक्रधरी कहले मत मनीष मारे मुझे गोटे जाकि क्या लुचिकी आनी कौन चक्रधरी कहले लुचिकी आने मोर पर अच्छे लुचिकी कहीं आनी मत परा चक्रधरी देती जगत गुरु देती विश्वगुरु देती मुझे कहीं लुचिकी आनी ना आवश्यकतार अधिका जी आशा करे भागवत लिखा है स्वर ठार सी अधिक
ଚୋର ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ବେପାରୀ ଯିଏ ବେପାର କରୁଛି ଯେତିକି ତାର ବେପାର କରିବା କଥା 500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକିରି ଯଦି ବିକିବ ତା ମଜୁରୀ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଯଦି ବିକିଲା ତା ମଜୁରୀ ହଉଛି ଠିକ 500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଣିକିରି 1000 ଟଙ୍କା ଯିଏ ବିକିଲା ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚୋର। ଖାଲି ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଚୋର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଚୋରି କରି କାହା ଘରୁ ପଶିକିରି କିଏ ନେଇଗଲା ତାକୁ ଚୋର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକା ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା 7 ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡିଏ ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଖଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାର ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚାଉଳ, କିଛି ଖଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 5 କେଜି 10 କେଜି ଯାହା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେ ଚାଉଳ ଧରେ ଆମେ ଆରାମସେ ଚଳିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟଣି ପଇସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଶା ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ନିଶା ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ଆଉ ପରିବାର ପେନସନ ମାଡ଼ ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ପେନସନ ମାଡ଼ ଥିଲା ଆମ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିକିରି ଆଣୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିନି, କମ ଦିନ ଲାଗିଛି 1000 ମାସେ। ମୋ ବାପା ଯାଇକିରି ବିଦେଶରେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ, ମାସକୁ 200 300 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିଶା କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇବେ? ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାଟା କରୁଛେ କେତେ ଠିକ କରୁଛେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୌଣସି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି କର୍ମରେ ଭାଗିଦାର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିକିରି ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ବାବା କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି, ମଦ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତମେ ବିଷ ପିଇ ମରିବାକୁ ଯଦି ତମେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପିଇକିରି ମର, କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହୁଅ, ମଦ ଖାଇକିରି ଯଦି ମଦ ପାଇକିରି ରାସ୍ତା କରରେ ପଡିକିରି ପଡିବ ତମେ ହୁଅ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଠିକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ତୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ତମେ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିବେ? ନୀତି ନିୟମ ରୁଜୁଥିବ ତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି? ନା ସତରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁମ୍ଭ ବିଚିରି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଥିଲେ, ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବିଦାରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆମେ ତ କେହି ହେଇପାରିବାନି, ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବାନି କି 1000 ଜନ୍ମ ଆସିଲେ ବି ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମର ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ନାଗ ନର କିନ୍ନର ମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେ ଆତ୍ମା ଏମିତି ଜିନିଷ ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡିବନି, ପାଣିରେ ବୁଡିବନି, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ହାଣିକଟି ହବନି, ସିଏ ନିର୍ଲୋପ ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ। ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଅମର, ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ମୋ ଭିତରେ ପଶିବେ। 1997-98 ମସିହାର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଲି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀ ଆପଣ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଧରି ନଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଧରି ନଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଧରି ନଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଧରି ନଥିଲେ, ନା ଭୁଲ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନି ଧରି ନଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଧରି ନଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ 7 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ହଉଛି ରାସାୟନ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆଣିବା, ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକିରି ଖାଇବା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଗ୍ନି ଧରି ନଥିଲେ, ଆଉ କଣ ଧରି ନଥିଲେ କହିଲି? ଅଗ୍ନି ଧରି ନଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଧରି ନଥିଲେ। ଅର୍ଥ କହିଲେ ଅର୍ଥ ହେଲେ ଅର୍ଥ ବଳରେ ସବୁ କିଛି ହବ, କଳିଯୁଗ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ବିବେକାନନ୍ଦ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଅର୍ଥ ଧରି ନଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଧରି ନଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ମା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ପଢିନି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କହିଛି ମୂର୍ଖ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଯେତେ ଗୁଡିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କାଟିଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ନ ଧରିକିରି ଅର୍ଥ ନ ଧରିକିରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୋଡେଇ ତୋଡେଇ ହେଇକିରି ଅର୍ଥକୁ ଆଣିକିରି ଗୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ପାପ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପୁରେଇବା? ଏ ପାପ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ଯୋଉ ଅର୍ଥଟା ଆଣୁଛ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଣୁଛ ନା ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆଣୁଛ ନା ତମର ଯୋଉଠୁ ଆଣ? ସେ ଅର୍ଥ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥଟାକୁ ତମେ ଯୋଉ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖୁଛ, ସେ ଅର୍ଥର ମାଲିକ କିଏ? ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି? ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ନଦୀ ନାଳରେ, ଗାଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାଛକୁ ଧରିକିରି ନଉଛ, ତମେ ନଦୀର ଶତ୍ରୁ ହେଲ ନା ନାହିଁ? ନଦୀକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶୋଭା ଦିଶେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲେ, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘର ଥିଲେ। ଏ ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯଦି ମାଛ ନଥିବେ, ଗାଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଯଦି ମାଛ ନ ଦଉଥିବେ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି କେତେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ମାଛ ଆଣିଲ କି ଆପଣଙ୍କର ଜାଟ ଆଣିଲ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରୁ ନେଲ ନା କୋଉଠି ନେଲ? ତମେ ନେଇକିରି ନାନୀ ବୋଲି ବୋଲେଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ଏତେ ଜମି ମୋର, ଏତେ ଗାଡି ଘୋଡା ମୋର, ତା ତଳେ ଗୋଟେ କି ସଭା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଓଡିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଉ ବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ତାଙ୍କର ହେଲା, ଆଗକୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଲେ। ତାହେଲେ ଓଡିଶା ସରକାର ଏଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। 10 ଅବତାର ହେଇକିରି 9 ଅବତାର ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, 10 ଅବତାର ହେଇକିରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଭିତରେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଠିକ ଅଛେ, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା, କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ମାନେ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବାଇଆତ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛି ତାର ଗୁରୁ ଅନେକ। ବାୟା ବାବା ତ ଶିଷ୍ୟ କୋଉଠି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ହଉଛି ମୋର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ମୁଁ ସିନା କହୁଛି ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ କହୁଛି, ମାନେ ଚରିତ୍ର ବା ଗୁଣ ଦୋଷ ବାବଦରେ କହୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।